श्री वाहिगुरु साहिब जी। मूक उच्च रह शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखो बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जान, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। चावर छात्र तख्त प्रकाशमान, जुग जुग अटल मानवता के रहबर। सांझी वालता के प्रतीक प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां की हदूद अंदर जुड़ बैठी और जुड़ रही गुरु रूप साध संगत जी। महाराज नूं सीस झुकाइए, गुरबख्शी फतेह बुलाइए, कोई रसना वांझी न रहे। सारे प्यार सत्कार का सबूत देंदे हुए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़ते हैं तो महाराज ने बड़े प्यार के नाल इन्हां बाणी के अंदर किन आख्या, कहन लगे भाई जिहड़ा सिख हुंदा है ना, अपने गुरु की याद नूं अपने हिरदे विच संभाल के रखता है। सत्संगत जी, जिहड़ी याद है, याद ही है जिहड़ी चिंतन का रूप लैके ते सिमरन नूं साडे अंदर हमेशा वास्ते शुरू कर देंदी है। जेकर याद ना होवे तो कभी उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी का सिमरन नहीं हो सकता। और प्यारी साध संगत जी, जिहड़ी याद है, क्योंकि सिमरन हुंदा ही उहदा आ जिहदे नाल प्यार किना होवे। अज असीं धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जो प्यारियां दे प्यारे हैं, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज साध संगत जी सिख के हिरदे का श्रृंगार है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह सिख की रूह है। धन गुरु नानक महाराज सिख का सारा कुछ है। अज असीं उस धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदे होए प्यारी साध संगत जी इन्हां दीवानां दे अंदर सजे बैठे हैं। महाराज जी जदों असीं बाणी पढ़दे हां, कहण लगे सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच आख्या कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। अगे आख्या सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा। प्यारी साध संगत जी, जदों अगे शब्द सब के ना आ गया, ਇਹਦਾ मतलब दीन दुनिया ते जिन्ना कुछ महान तो महान है महाराज तो थले है। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ते सिख नूं इन्ना विश्वास है, इन्नी भावना है, महाराज मैं तुहानूं अपने हिरदे का श्रृंगार किया होया ते मैनूं यकीन, मैं श्रृंगार एवें नहीं तुहानूं अपने हिरदे का किया तां कीता है कि तुम मेरी हर समय हर वेले हर पहलू ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरी तुसीं रखिया कि ना करदे हो। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज। साध संगत जी, जदों असीं पहले समयां दे विच वेखदे हालात महाराज जी दे धरती उत्ते आउण तो पहिलां दे ऐसे सन जिन्हां नूं विद्वानां ने वख वख रूपां दे विच सिरज करके साडे अगे रखिया है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जिहदे धरती ते आउण तो पहिलां दे कुछ धार्मिक पक्ष दस तुहाडे अगे रखदा है। सत संगत जी,
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੱਗ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਸੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਜੀ ਵੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੋਗ ਮਤ ਚੱਲਿਆ। ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਵ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਥੰਮੈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ, ਧਰਤੀ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ ਪਾਰ। ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 14 ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ 16 ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਨੰਤ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਔਰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਚੜਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਉਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਸੰਪਰਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ 3 ਪੱਖ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਕਾਜੀ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਸੀ ਨਾ
ये चंगा भारा सी ते इस तेली दे बलद ने काजी दे बलद नूं मार किना दिता। जिहड़ा तेली सी वह भज्जा किना काजी दे कोल किना गया, जाके उन्होंने पहले ही लगा कहन लगा काजी साहिबान जे किते बलद आपस में लड़ पैण ते एक बलद दूजे बलद नूं मार के ना दे, इहदी कोई कि ना सज़ा है? ते प्यारी साध संगत जी, काजी ना उन्होंने अग्यों कहंदा भी वो भी पशु, कहंदा भी पशु ने पशु नूं मारता, इहदी कोई सज़ा थोड़ा हुंदी है। फिर की हो गया? कहंदा किना मारता? साध संगत जी, जदों काजी तो तेली गल पुछ के अजे बाहर ही किना आया, उन्हें चिर काजी दे पुत्र ने आके काजी नूं आख्या, कहन लगा जी फलाने तेली दे बलद ने काजी साहिबान साडा बलद मार के ना दिता है। कहंदा अच्छा, कहंदा भी उन्होंने सद के लियाओ। सत संगत जी, जदों उन्होंने सद के ना आंदा, उन्होंने पूछया गया, कहन लगे भाई तू बलद कि ना मारता साडा? ते वो तेली अगे हथ जोड़ के कि ना काजी नूं आखण लगा, काजी साहिबान तुहाडा बलद भी पशु, मेरा बलद भी पशु, तुहाडे तो कुछ समा पहला पुछ के मैं किना गया हाँ कि जे कोई बलद नूं मार दे तो उसदी कोई सज़ा तो नहीं है? तुसीं आप तो आख्या कि पशु ने जे पशु नूं मार दिता तो उसदी कोई सज़ा नहीं हुंदी। कहण लगे जी फिर तुसीं मैनूं सद्दिया कि ना क्यों? उस समय काजी झूठ बोल के आखण लगा, जिन्हों महाराज की बाणी ने कहा, कहते काजी कूड़ बोल मल खाए। प्यारी सत्संग जी, काजी ने शरह के अनुकूल कि ना रह के फैसले कि ना करने सन, पर इन्ना झूठ के उत्ते उतर कि ना आया। तेली सामने खड़ा, तेली ने हाथ जोड़ के कि ना काजी नूं बड़े प्यार नाल आख्या, कहन लगा काजी साहबान मैं तेरे अगे हथ के ना जोड़दा, मैनू तू दस तां सही तू मैनू सद्दिया ते तू मैनू क्यों सद्दिया? वो कहता भी तेनू तां सद्दिया, तेनू सज़ा कि ना देनी है। कहने लगा तेरे तो थोड़ा समा पुछ के ते मैं आया कि काजी साहबान जे कोई पशु नूं मार दे ते ओहदी कोई सज़ा नहीं। इन्हें फिर झूठ बोलिया। कहने लगा भी उदों मैं लाल किताब नूं खोल के नहीं सी वेख्या। लाल किताब तो भाव हुंदा वो किताब जिहदे विच कि ना इस्लाम दे कानून लिखे कि ना होए। ते प्यारी साध संगत जी, इन्हें ना एक दोहरा अपने वालों झूठ की घाट के नाल शिंगार के उहदे अगे रखिया। कहन लगा लाल किताब फरमाए इयों, कहंदा भी तेली सुन गल। कहन लगा जी लाल किताब फरमाए इयों, तेली बलद पिढ़ाए क्यों? कहन लगा भी लाल किताब है जिहड़ी गल कि ना कहिंदी आ ते तेली तू इन्हां बलदां नूं आपस विच पिढ़ाया कि ना करते? वो हाथ जोड़ के कहंदा भी पशु खै गए भिड़ पे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਾ ਕਿਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਕੀ ਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਨਾ ਆਖਿਆ काजी कि ना उस समय तेली नूं मुखातब होके आखदा है, कहन लगा लाल किताब फरमाए इयों, तेली बलद पिढ़ाए क्यों? खाल खवाए किया मस्तंद, बलद का बलद 50 रुपए डंड। जदों ने जिहड़ी गल कि ना आखी ना, तेली अग्यों अखां भर के रोंदा, कहंदा नाले बलद दा बलद लै लिया, नाले 50 रुपए मैनूं तू जुर्माना लाता। क्यों लाया? कहन लगे लाया तैनूं तां आ क्योंकि तू अपने साण नूं खिला पिला के भारा कि ना कीता है। महाराज ने यह गल बाणी विच आखी। कहन लगे भाई काजी कूड़ बोल मल खाए। अगला वचन बामण नहावे जियां घाए। प्यारी साध संगत जी, जिहड़ा कि ना बामण सी ना, ਇਹਦਾ ਕਿਨਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਨਾ ਠੱਗਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਆ। ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ जोगी जुग तना जानै अंध, तीन उजाड़े का बंद। महाराज कहते ने बामण ने कि ना दुनिया नूं सेध कि ना देनी सी। ये जिहड़ा सज्जन सी, कहन लगे भाई ये भी कि ना असली रस्ते तो खुंझ कि ना चुकिया सी।
ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਨਾਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕਿਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਸੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਹਮਣ ਸੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪ ਉਜਾੜ ਕਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਉਜੜੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਿਨਾਂ ਰੱਖ ਕਿਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਨਾਂ ਖੋਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਂ ਆਖੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਭੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਕਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਨਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਨਾਂ ਅੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਢਿਆ ਕਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਮੂੰਹ ਕਿਨਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਨਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਕਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਨਾਂ ਕਰਦਾ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਿਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਨਾਂ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਨਾਂ ਛੱਡ ਕਿਨਾਂ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਕਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਨਾਂ ਬਣਦਾ। ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਨਾਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿਨਾਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿਟੈ, ਤਨ ਫਿਟੈ ਫਿਰ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਜੁਠੈ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਕਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੋਚਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਭਰਿਆ ਕਿਨਾਂ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਕਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਝੂਠ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨਦਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੱਜਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਠੱਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ। 100 ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3-4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। 90% ਕਿਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲਫ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਈਮ। ਨਈਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਈਮ। ਨਈਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਮਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸੀਰ। ਨਸੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਫੜ ਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨਹਿ ਕਿਆ ਗਰਵ ਦਿਜੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਸੀਰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਅਲਫ। ਅਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਫ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੱਦ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕੰਨਾ ਸ਼ਬਦ
इस गल का सूचक आ जेड़ा सज्जन तेरा आसरा किना लै लेंदा है वो भी हद सीमा तो अगाह किना हो जाता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारी साध संगत जी, अगली गल आ गई कक्के किना शब्द दी। कक्के का अर्थ विद्वाना ने किया है कबीर, ते कबीर कहते हैं जिहड़ा सब तो किना वड्डा किना होवे। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह दे नाम का की अर्थ हो गया? नसीर, नईम, अहद ते चौथा किना वड्डा। कहन लगे जिहदे विच इह किना चार गुण होण, प्यारी साध संगत जी, वो भी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी खुशियां का पात्र हो जाता है। महाराज ने इसे करके तो बाणी में एवं नहीं कहा, कहने लगे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना हरे हरे। प्यारी साध संगत जी, सचमुच किते असीं महाराज का नाम जपना तो शुरू किना करिए। जदों असीं महाराज जी का नाम जपना शुरू किना करांगे ना, तो साध संगत जी चेता किना रखियो, असीं महाराज दे विच अभेद किना हो जाएंगे। जेड़ा सज्जन किना महाराज विच अभेद किना हो जे, प्यारी साध संगत जी, वो भी उन्ना ही मालक किना हो जाता है जिन्नियां वडियाइयां गुरु दे कोल किना होण। क्योंकि गुरु महाराज उन्होंने अपने अंदर मिला किना लैंदा है। ते जेड़ा गुरु दे विच अभेद हो जे, फिर ओत दी अवस्था किना जाती है हो, जिन्होंने महाराज ने बाणी विच कहा दोही मोही दोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। महाराज कहते हैं भाई ये जिन्नियां बिना अवस्थावां हन, प्यारी साध संगत जी, ये आउंदियां तां हन जे किते गुरु दी